making interview with that group. Then oral history, um, oral history. People are some narrative. People are describing something. Just you say something about this case. There is an accident, so there are eyewitnesses. Okay, you tell about what was happened here. So this is only narrative. They are narrating. They are describing the situation. And oral history means historical events. For example, a person who witnessed a tornado, great tornado. So what is uh, his experience? There is an earthquake. I have seen this art, but in my life I didn't see this type of shaking uh, last week. So this is my experience. Just oral history, for example, independence. During independence, what happened? You can ask a senior person what he. This is called oral history. যে হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট এটাকে বর্ণনা করা। এগুলো অনেক ধরনের ইন্টারভিউ আছে। দেন কোশ্চেনিয়ার কোশ্চেনিয়ার মেথডটা কি বলো একজন? কোয়েশ্চেনিয়ার মেথডটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলা রিটেন কোয়েশ্চেন থাকে এবং এই কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার রিটেন ফর্মেই দিতে হয়। আর এটা হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্যালিও কালেক্ট করা যেতে পারে এবং হচ্ছে অনলাইনেও কালেক্ট করা যেতে পারে। আর এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যখন হচ্ছে অনেক হিউজ পরিমাণ। যারা কথা বলার সময় ভিডিও অন করে কথা বলবে, আমি তাদেরকে একটা নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর কি। হ্যাঁ, ভিডিও অন করে কথা বলবে। হ্যাঁ, যখন হচ্ছে ইট ইজ এ ক্লাস, সো ক্লাসের একটা ইয়ে আছে ইন্টারেক্টিভ। I am now in my room, so if I feel that I am with you in the class, so you react like that, and you also feel I am in front of you, so you just open the video and then tell, okay, Abu Talha. Abu Talha bolo. যখন হচ্ছে লার্জ নাম্বার অফ পিপলের থেকে আমার লোয়ার কস্টে হচ্ছে ইনফরমেশন দরকার হয় তখন হচ্ছে কোয়েশ্চেনিয়ার মেথডটা আর কি বেশি ব্যবহার করা হয়। এটা অনেকটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ফর্ম, ক্লোজ এন্ডেড থাকে, মানে ডেসক্রাইব করার বেশি আর কি সুযোগ থাকে না। এটার কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে। অ্যাডভান্টেজেস এর মধ্যে আছে হচ্ছে সেভ টাইম, মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে সময় কম লাগে এবং the mailed questionnaire you can mail through email. So once upon a time it was sent through post office or courier. Now it is through email. So this is one type of administration. Then collective administration. Say for example, you are gathering in the classroom, so the researcher can give you, or a conference or anywhere. There is a group, so the researcher can give the questionnaire to the group. That is called collective administration. Then administered in a public place. I told you, maybe in a hospital, in a shopping center, in a park. So in a school. So this is administrative in a public place. Choosing an interview and questionnaire. Now, whether you shall choose interview method or questionnaire method. So it depends on some factors like the nature of the investigation. So what type of investigation? If it is the respondents are a few people, it is like a case study. It is like delving into a historical event. Then you can go to interview, and they are confined in a place. Geographically, they are not dispersed, so you can take interview. But if they are geographically dispersed in many locations, they are not in one location, then you can send questionnaire. And if they are literate, okay, the geographical distribution, I told you, the type of population. If the people are young, more young, illiterate, or too old or handicapped,
So this is interview method is appropriate. But if they are adult, they are literate, they are geographically distributed in different places, then you can choose questionnaire method. Advantages of questionnaire: uh, it is less expensive. Okay, so this time you can send through email or any other method, Google Classroom or Google Form or any type. So very less expensive, least expensive. Then it offers greater anonymity. So those who are responding, their name is not disclosed. Uh, so anonymity, then name is hidden. So people are spontaneous to give the answer. You tell, we shall not disclose your name. You can tell anything. So this is an advantage. Then disadvantage of questionnaire: application is limited. So only you can choose the literate people. But very old you cannot choose. So this application is limited. Also response rate is low. This is reality. Uh, in our country, or any country of the world, people are not interested to give the answer if they have no, uh, I think, material benefit in anything. So you send the question, so people have no interest, they are not responding. So response rate is high. Response rate is, they tell you 50%, 50%, or somehow 20%. So response rate is limited. বুঝা গেল যে people are not very much interested to respond to your questions. Then there is self-selecting bias. It is in everywhere. There is bias in our behavior, in our thinking. We are selecting something, then we are thinking something, and we become biased to anything. This is valid to each and every situation, not in only questionnaire. Then opportunity to clarify issues is lacking. So uh, like this, if course teacher is present in your exam hall, then you can make questions, you can clarify a question, you don't understand the question, sir, what is this? But if a questionnaire is sent to you from a remote place, then you cannot clarify the question if what is not clear to you. Okay, so opportunity to clarify issues is lacking. You cannot clarify. You once send the question, the researcher, the respondents, they give the answer. They, even if they don't understand the question clearly, this is a disadvantage. Spontaneous responses are not allowed. When we talk to people face to face interview, then people are spontaneous. But if you send the question, so they can think, they are more careful to give the answer. So there is no spontaneous answer. This one disadvantage. The response to question may be influenced by the response to other questions. This is obviously the previous question, what he or she answered, then he can make similarity with the previous question. So response is influenced by the another questions. And it is possible to consult others. Of course, if we are giving the exam in a confined situation, exam hall. But if we give you the question, you go to your home, then you write the answer and you submit it. Then you can consult it with another person. This is like that. So possibility to consult with other people. Then possibility to consult others. A response cannot be supplemented with other information. So there is, maybe in the closed-ended question, there is limited space, yes, no, or yes, or I like this, don't like this type of question. So you cannot clarify. There is no additional space to write down. Then
Disadvantage of interviewing is time consuming, expensive. Okay, you can go to the respondents, and this is time consuming, this is expensive, it takes money, it required money. Then the quality of data depends upon the quality of the interaction. So what type of interaction, the level of understanding, level of word choosing, or language of the interviewer and interviewee. So it depends on the okay, the highly depends on the quality of the research. What type of question you are making, then what type of answer. Then this is, I think, two factors. One is thinking process and also the language used. So it depends on the interviewer and interviewee. So interaction is also important. The quality of data depends upon the quality of the interviewer. And আমরা আগে বলছি the interviewer quality, what type of question he is, what is the question worthwhile or relevant to the situation, relevant to the issue. So that is one question. So this depends on the quality of the interview. The quality of data may vary when the interviewers are used. When you use many interviewers, then quality of data may vary. One person's interview questions may vary from another person's. The researcher may introduce his or her bias. Of course, everybody has his or her thinking process. We differ from our thinking. We differ on our in our belief, attitude, perception. So if there are many researchers, many interviewer, so their bias may affect your research. Okay. Contents of the covering letter. So when you send questionnaire to a respondent, you have to write something. Just you cannot place it intact. For example, you can introduce. So if you go to some persons, you cannot tell directly, I want this, and what is this question. You have to give some pretext. We tell pretext or introduction. So this is called contents of the covering letter. There is a letter. তুমি যখন একটা প্রশ্ন যখন কোশ্চেনিয়ার পাঠাইবা, তখন এখানে একটা কি লাগবে, আগে কিছু একটা কাভারিং লেটার লিখতে হবে, চিঠি লিখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইলে একজন একটু বলো এখানে কি লিখছে, কন্টেন্টস অফ দ্য কাভারিং লেটার, সেখানে কি লিখছে? Just read out this point. Sir, contents of Carry on. Carry on, please. ভিডিওটা অন করি আগে, তারপর বলছি। It is essential that you write a covering letter with your mailed questionnaire. It should be very briefly introduce you and the institution you are representing. Describe in 2 or 3 sentences the main objective of the study. Explain the relevance of the study. Convey any general instructions. And lastly, indicate that participation in the study is voluntary. If recipients do not want to respond to the questionnaire, they have the right not to. What is the first one? Introduce you and the institution you are representing. So you have to tell first, who are you? I am a research student. I am a PhD student of the University of Dhaka in the Department of Management Information System. You have to introduce. So, hello, অনেক সময় বলে না, gentleman or sir, madam. Then giving a greetings. Who are you? From where you are sending this questionnaire. So this is called introduce you and your institution. Okay, understand? The dear sir, dear madam,
you can give salam assalamu alaikum or good morning or hope you are well, you are passing good time, nice day. So I am Sumaya Sultana from the Department of Management Information System, University of Dhaka. I am going to conduct a research on this area. May I have your attention to give the answer to these questions? So this is introducing yourself. So can one tell what I told? What is introduce you and the institution you are representing? বলো তোমার ভাষা একটু বলো, এটা চিঠি লেখার মতো। Anybody can tell? স্যার এখানে বেসিক্যালি নিজেকে আর আমি কোন প্রতিষ্ঠানটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি এটাকে মানে তুলে ধরতে চাচ্ছি সেটা আর কি ডিসক্রাইব করা, যে আমার নাম হচ্ছে মাই নেম ইজ সুমাইয়া সুলতানা and my department is management information systems, and I'm representing myself and my department from University of Dhaka. I am doing a research on such and such, so I want to have answer. Can you please give the answer of these questions? Then describe in 2 or 3 sentences the main objective of the study. Then you have to give the objective of the study. Okay, this is my objective. I am going to conduct a research study on this topic, and this is the objective of this study. Then explain the relevance of the study. Why is it this study is relevant to the society? Why I am going to, then why? First introducing yourself, then describing the objective, then why you are doing this research, why it is relevant to the present situation, how can you contribute there, convey any general instructions. Then you can, okay, you can give, if you are willing to give the answer, you can answer me in this day by 20 of December, by 10 of December, then giving answer. If you are convey any general instruction, for example, if you want to clarify any question, ask me any question, please don't hesitate to mail me, or you can also talk to me over telephone or WhatsApp. My number is this. So this is general instruction. If you feel so, indicate the participant in the study is voluntary. If recipients do not want to respond, then you can tell it is voluntary. We do not compel you to answer to the question. This is voluntary. If you give the answer, it will be worthwhile to my research, and I shall be grateful to you for contributing to my research area. So this is a content. Kotha boja gelo, this is very decent, this very polite approach of sending a questionnaire. Decent approach. সবাইকে আগে এই জিনিসটা, আমি হঠাৎ করে একটা পাঠিয়ে দিলাম, এটা হবে না। বুঝা গেল? অনেকে দেখা গেল যে কাউকে একটা গিফট পাঠাইলে তুমি যদি পাঠিয়ে দিলা বা সেটা ভালোভাবে নিবে না, সেখানে ইন্ট্রোডিউস করা যে থ্যাংক ইউ এই জন্য এইভাবে আমি করছি, তাহলে সে এটাকে করে। ঠিক বিষয়টা এরকম, একটা কিছু পাঠাইলে সেখানে আগে একটা there must be a covering letter. So whether you mail the hard copy or you mail the soft copy, anything, then you have to give a covering letter like this. In case of questionnaire, then forms of questionnaire এখানে আরো আছে, issue respondents of the anonymity of the information provided by them, and you have to make sure the respondents that your name will not be disclosed. Your name will be hidden. We shall not disclose your name. It is anonymous. You can answer anything what you think. Provide a contact number in case they have any questions. I told you earlier, you can give your contact number or WhatsApp or anything. They can contact with you. They don't know the meaning of the question. They want to have clarification of the question. Then they can
mail, okay, contact you over the telephone, then you can give your telephone number. Give a return address for the questionnaire and a deadline for its return. Okay, the return address, it doesn't, it is very old. Now, return address envelope, it doesn't need. Then thank them for their participation in the study. You can give thank because it is voluntary. It is for your interest, not for the respondents. They are going to contribute voluntarily, so you can give them thank. You can appreciate them in advance. We appreciate your cooperation. I thank you. We shall remember your. এইভাবে মানুষকে একটা ইয়ে দেওয়া। আমাদের দেশে সবচেয়ে হলো কি আমরা এই টু ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, আমরা কৃতজ্ঞতা, আমরা কেউ কোনো কিছু আমার জন্য করলে আগেও না পরেও না যে একটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অথবা একটা ডিসেন্ট ফর্মে এটা রিকগনাইজ করা, এটা আমাদের ইয়েতে কম। তো এটা করা আর কি। তো উন্নত জাতি যারা তো একটু পথটা দেখাই দিল যে তুমি এই পথে, তাকে অনেকবার থ্যাংক ইউ বলবে, একটু হেল্প করবে, আবার যে হেল্পটা দিবে তাকে অনেকবার ধন্যবাদ জানাবে কিছু, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেটা কম আর কি। তো যাই হোক, আমাদের রিসার্চ বলছে ইউ ক্যান গিভ থ্যাঙ্কস বিকজ ইট ইজ ভলান্টারি, ইট ইজ ভলান্টারি ওয়ার্ক ফর দ্য পার্টিসিপেন্টস। দ্যাট ফর্মস অফ কোশ্চেনিয়ার, এখন একজন একটু আবার বলো, আমি একটু গ্যাপ দিচ্ছি যে what is the content letter, what is the content letter and what are written there, just in brief, who can tell? একজন একটু বলো। তোমরা সবাই বসে থাকলে তো ইয়ে হবে না যে আমি আমার ক্লাস স্বতঃস্ফূর্ত একটু বা দেখি দু একটা ইয়ে বলো, যে অনেকে যুক্ত হয়ে আছি, কথা বললাম না, আমি যারা কথা বলতেছি ওদের নোট রাখতেছি আমি, and I appreciate you যে তোমরা আমার ক্লাসে পার্টিসিপেট করছো। স্যার বলবো? এর বলা তুমি শুরু করবা, আবার বলবো কেন ইয়েটা, আমি তোমাকে ইনভাইট করছি বলার জন্য, আবার কেন স্যার বলবো, এটা আবার কি? শুরু করবা, বলবা। স্যার কভারিং লেটারটা হচ্ছে কি মানে রিসার্চটার কোয়েশ্চেনিয়ারের একটা শর্ট বা ইনফরমেশন দিবে এরকম একটা জিনিস। সো ফার্স্টে এখানে থাকে হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে যে আমি কে, দেন হচ্ছে গিয়ে আমার রিসার্চের টাইটেলটা, যে আমি কি নিয়ে রিসার্চ করতেছি। তো এরপরে হচ্ছে যে পারপাসটা বলবে যে এই রিসার্চটা কেন করতেছি বা এটা অবজেক্টিভস কি, এইমস কি, এই জিনিসগুলো। দেন হচ্ছে যে কনফিডেন্সিয়ালিটিটা, যে হচ্ছে ক্লিয়ার অ্যাসুরেন্স, একটা ক্লিয়ার অ্যাসুরেন্স থাকবে যেটা হচ্ছে গিয়ে দ্যাট যে রেসপন্সটা আমাদের কনফিডেন্সিয়াল হবে আর অ্যানোনিমাস থাকবে। দেন এখানে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে যে হচ্ছে কি একটা সিম্পল ক্লিয়ার ডিরেকশন অন হাউ টু কমপ্লিট অ্যান্ড রিটার্ন দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। দেন ভলেন্টারি কনসার্ন, যে কনফার্মেশন যে হচ্ছে গিয়ে পার্টিসিপেশনটা হচ্ছে ভলেন্টারি। হ্যাঁ, দেন হচ্ছে গিয়ে কন্ট্যাক্ট ইনফো, যে আমার অ্যাড্রেস যদি দেওয়ার থাকে বা কিভাবে আমাকে অ্যাড্রেস রিচ করতে পারবে, এগুলোর রিলেটেড কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলো সেগুলো দেওয়া থাকবে। অ্যান্ড লাস্টলি ডেডলাইন দেওয়া থাকবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ দেওয়া হবে, যে জিনিসটা ভলেন্টারি সে করছে, সো এটার জন্য তাকে থ্যাঙ্কস দেওয়া হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। তো এখন বুঝতে পারছো, when you send the questionnaire, you must have to give a content covering letter. We tell it covering letter. Okay. So then forms of questions. How many types of question? One is open-ended question, other is closed-ended question. This is simply, in your exam there is MCQ, the 4 answers. There is question, 4 answers, you have to take one. This is MCQ. This is closed-ended. There is no answer beyond these 4 choices or alternatives. আমার আনসারটাই 4টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা হচ্ছে closed-ended। অথবা আমরা অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন করি, what is this, অবজেক্টিভ, এক লাইনের, সবাই একই জিনিস লিখবে, ক্লোজড-এন্ডেড। সেখানে
Best example is MCQ. Yes, no, or okay, four answers. You have no choice. You are giving only the tick mark or anything. So that is closed-ended. Open-ended, like subjective question. You can write like your thinking. Open-ended. So open-ended questions vary from person to person. যার যেভাবে ইচ্ছা সে সেভাবে লিখবে ওপেন-এন্ডেড কোশ্চেন। আর ক্লোজ-এন্ডেড কোশ্চেন সেভাবে লিখতে পারবে না, সে তার নিজের চয়েস নেই, সেখানে দেওয়া থাকবে। ওকে, তো যেমন এখানে দিস ইজ closed-ended question. Please indicate your age by placing a tick in the appropriate category. So this is, you have no choice. Under 15 or 15 to 19 or 20 to 24, just you give a tick mark where and which age bracket you are fallen in which age bracket. Just you give a tick mark. That is closed-ended. How do you describe your current marital status? Okay, married, single, de facto, divorced, separated. So you can give just one tick mark. There is no choice. You cannot write anything. They are giving the answer. Just you can give a choice. What is your average income? So there is, you have no choice. Just you can give a tick mark. This is called what? একজন বলো, এই চারটায় কি বলছি আমরা? এই তিনটা স্যার স্ট্রাকচার্ড কোশ্চেনার। Structured, closed-ended Yes. or closed-ended question. Closed-ended question. Or what is open-ended? How you categorize? Okay, this is also closed-ended. Key. How do you categorize your average annual income? What, in your opinion, are the qualities of good administrator? So they are giving the answer. Just you insert a tick mark. So this is closed-ended. But open-ended, if we give you choice, so what is your income level? So you write yourself. Or what is the price level? Or anything like descriptive question. We are giving you the choice. You can write like you. আমাদের কোনো যে রিসার্চারের কোনো চয়েস নেই আগে থেকে, তোমার চয়েস অনুযায়ী তুমি লিখবে। দ্যাট ইজ ওপেন। Advantage and disadvantage of open-ended question. So what is advantage? You can write down, the respondents can write down the answers whatever he likes. So he can go to the in-depth of the situation. Open-ended question, like descriptive question. বলি কি কাকে বলে, উদাহরণ সহ বুঝিয়ে বলো, এরকম অনেক কোশ্চেন। So you can write like you. এবং এটার থেকে open-ended question তুমি more insight, অনেক কিছু পাইতে পারো, অনেক ইনফরমেশন। But that is not structured. That is, you cannot manipulate the data to make a form researchable form. তুমি এইভাবে নিয়ে আসতে পারো সেটা। এর হলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আর অ্যাডভান্টেজ অফ ক্লোজড-এন্ডেড কোশ্চেন, ক্লোজড-এন্ডেড কোশ্চেন এটা কি ওপেন-এন্ডেড, তারপরে ক্লোজ-এন্ডেড। আমার এটা, there is a greater possibility of investigator bias. সেখানে যে এগুলো তোমরা দেখে নিবা, এগুলা যে এমসিকিউ তে কি সুবিধা আর ডেসক্রিপটিভের সুবিধা কি, এগুলো দেখে নিয়ে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের মতো। অ্যাডমিশন টেস্টে একসময় ছিল এমসিকিউ, পুরা এমসিকিউ তে ছিল। ওখানে দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি ইয়ে করা যেত, মেশিনে দিয়ে দিত, ওই সকালে পরীক্ষা দিতে রাত্রে তোমার রেজাল্ট হয়ে যেত। কিন্তু দেখা গেল যে আমরা একসময় মনে করছি না, এটা
আসলে সঠিক পথ না। অনেক ভালো ছাত্র অনেক ইয়ে আছে হয়তো বাদ পড়ে যায় বা অনেকে ওই 1 ঘন্টার তখন আমরা একটা যে ডেসক্রিপটিভ কিছু লেখার জন্য দ্যাট ইজ ওপেন এন্ডেড। হ্যাঁ, একটা হইলো দুই ধরনের কোশ্চেন হয়। একটা হইলো তোমার এই যে তোমরা দিছো না, এটা মনে আছে অ্যাডমিশন টেস্টটা কি দিছিলে বলো একটু। অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষা। Sir, written plus MCQ. হ্যাঁ 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 বলো একটু। Written plus MCQ. এমসিকিউ। এমসিকিউটা কি? এমসিকিউ হচ্ছে ক্লোজ এন্ডেড আর রিটেনটা হইলো ওপেন এন্ডেড। দুইটারই সুবিধা অসুবিধা আছে। যে যদি সব এমসিকিউ নেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট ইয়ে করে ফেলতে পারি, কিন্তু সেখানে সঠিকভাবে আমরা একটা ছাত্রের হাতের লেখা দেখলাম না, সে গ্রামাটিক্যাল তার কি আছে এগুলো কিছু না বুঝে। কিন্তু যখন ওপেন এন্ডেড সেখানে আবার বায়াসনেস চলে আসতে পারে। সেখানে এক একজন এক্সামিনার তার ইয়ে মতো নাম্বার এক এক রকম দিতে পারে, কিছুটা ভেরি করতে পারে। এটা আমি তোমাদের আগে ক্লাসে বলছি যে একটা প্যারাগ্রাফ লিখছে এক এক্সামে, মানে এটা ভেরি করবেই, সবার একরকম হবে না নাম্বারটা। সেটা একটা অসুবিধাও আছে। সুবিধা আছে তার হাতের লেখা, সে কি লিখলো কি ইয়ে করলো অন দ্য স্পট, এই তার যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কেমন সেটা বুঝে গেল। দেন formulating effective questions. When you make a questionnaire, then you have to remember some factors like always use simple and everyday language. Okay, so you can use simple language as far as possible and everyday language. প্রতিদিন আমরা যেটা বলি সেই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইউজ করি। তো এখন আমাদের জেনারেশন টু জেনারেশন যে বিভিন্ন ওয়ার্ড ইউজ করে যেটা আসলে আমরা অনেকেই একজনের ল্যাঙ্গুয়েজ আর একজনে ইয়ে করতে পারি না। তো প্রতিদিন আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়ে করছি সিম্পল, তুমি সেটা ব্যবহার করবে। হ্যাঁ, সো এখানে যেমন বলছে ইজ এনিওয়ান ইন ইউর ফ্যামিলি এ কি ডিপসোম্যানিয়াক। সো হোয়াট ইজ ডিপসোম্যানিয়াক মিন? হ্যাঁ, ইট ইজ নট এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা বলতে পারি যে কি যে কোনো ধরনের একটা সাইকিয়াট্রিক সিমটম, যদি এটা ডিপসোম্যানিয়াক, এটা একটা সাইকিয়াট্রিক সিমটম, যে মানসিক একটা ইয়ে বা মেন্টাল ডিজিজ। আমরা ওইভাবে না বলি, এটাকে আরো সহজে বলতে পারি সে কি মানসিক ভাবে ইয়ে কিনা, এইভাবে বললে জিনিসটা আরো সহজ হয়। তো বলছে অ্যাভয়েড দ্য জার্গন টেকনিক্যাল টার্ম। যে টেকনিক্যাল টার্ম এখন আমাদের বিজনেসে অনেক টেকনিক্যাল টার্ম আছে, সাইকোলজিতে টেকনিক্যাল টার্ম আছে, আমাদের মেডিকেল সবগুলো ডিসিপ্লিনে তাদের নিজস্ব টেকনিক্যাল টার্ম আছে। টেকনিক্যাল, তারপরে একই শব্দ একই ডিসিপ্লিনে একই মিনিং ক্যারি করে। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট when you make a question, it is everyday language, general language. If everybody understands your language, word, everything. তুমি তোমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লিখলা, যেমন কথা বিজনেসে লিখলা যে বলবে এসএলআর স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ। এটা যারা ব্যাংকিং পড়ছে, যারা বিজনেস পড়ছে তারা জানে। হ্যাঁ, পরে সিআরআর বিজনেস জানে, কিন্তু এটা অন্যরা জানবে না। আবার মেডিকেলে অনেক টার্ম আছে যেটা আমরা জানবো না, আমাদের অনেক পড়তে হবে। সো এখানে বলছে যদি তুমি এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সবাই জানে, জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবা। হ্যাঁ, কোনো জার্গন, ইউ অ্যাভয়েড টেকনিক্যাল টার্ম, ইউ শুড অ্যাভয়েড দ্য টেকনিক্যাল টার্ম, terminology, jargon, like this. Then do not use ambiguous questions. The ambiguous question should be very clear. So setting question is also an art. Also an art. যে তুমি কি কোশ্চেন, এখন যেমন এখানে বলছে is your work made difficult because you are expecting a baby? এখন we know expecting a baby, maybe she has no baby,
she's expecting, everybody is expecting a baby, or expecting a baby means she already carrying a baby, সে হয়তো তার বাচ্চা হবে সামনে, and কি বুঝাইলো এটা তো বোঝা যাচ্ছে না। সো এখানে ক্লিয়ার বলতে হবে, ক্লিয়ার বলতে হবে যে আসলে এক্সপেক্টিং এ বেবি বলতে কি বোঝাচ্ছে, কি তার বাচ্চা নাই সে এক্সপেক্ট করতেছে, নাকি বাচ্চা হবে সে এক্সপেক্ট করতেছে সামনে। এটা এক একটা সোসাইটিতে এক একটা মনে করে থাকে। সো এই ধরনের অ্যাম্বিগুয়াস কোশ্চেন না করে তুমি ক্লিয়ার কোশ্চেন করবা, এটাই বলছে রিসার্চ। না আর ইউ বলছে আরেকটা অ্যাম্বিগুয়াস, ফর এক্সাম্পল বলছে আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ ইউর ক্যান্টিন। সো দিস ইজ অলসো এ ভেরি ভ্যাগ কোশ্চেন, যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করো যে বা এই লোকটা, দিস পারসন ইজ ভেরি রিচ, ভেরি পুয়ার, এটা অ্যাম্বিগুয়াস কোশ্চেন। হোয়াট ইজ রিচ? একজন সাধারণ লোকের কাছে থেকে একজন লোক যে কোন রকম চাকরি করে সে রিচ, রিচের কোনো বাউন্ডারি নেই, নো বাউন্ডারি অফ রিচনেস অর পুয়ারনেস। সো এটা ক্লিয়ার না। যেমন আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ক্যান্টিন, তোমার একটা ক্যান্টিনে তুমি স্যাটিসফাইড, হাউ ক্যান আই এক্সপ্লেন ইউ কি ইজ ইট এনভায়রনমেন্ট, their behavior or food quality or the food items, কোথায় স্যাটিসফ্যাকশন সেটা তোমাকে ক্লিয়ারলি বলতে হবে। সো বলছি ডু নট ইউজ অ্যাম্বিগুয়াস কোয়েশ্চেন। বুঝা গেল? একজন একটু বলো এটা কি বলছে, আবার ক্লারিফাই করো। Do not use ambiguous questions. So you can clarify this. Okay. জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে সবকিছু একদম মানে স্পষ্ট ভাবে বলা যে এই জিনিসটা, এই অ্যান্সারটাই আমি চাচ্ছি। যেমন হচ্ছে আমি ধরেন জানতে চাচ্ছি যে লেটস সে হচ্ছে একটা মুভি, আমি জানতে চাচ্ছি যে মুভিটা কেমন, তো মুভিটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে কেমন, যেমন হচ্ছে গিয়ে এখানে কাস্টিং ভালো নাকি হচ্ছে এই মুভিটাতে রেজুলেশন ভালো, মানে কোয়ালিটি ভালো, গ্রাফিক্স ভালো, নাকি কোন পার্সপেক্টিভ থেকে ভালো, এটা আমাকে স্পেসিফাই করতে হবে যে আমি কি চাচ্ছি, জানতে চাচ্ছি। স্টোরিটা ভালো কিনা, নাকি স্টোরিটা ভালো, জি, নাকি স্টোরিটা ভালো, বা একটা পলিটিশিয়ান পার্টি, এই পলিটিশিয়ান পার্টিটা ভালো, এখন এখানে মানে কি ভালো, গ্রুপ অফ পিপল যারা এখানে কাজ করতেছে তারা ভালো, তাদের কোয়ালিফিকেশন ভালো, নাকি হচ্ছে তারা যেটা আমাদেরকে দিবে, যারা আমাদেরকে যেটা প্রোভাইড করবে সেটা ভালো, বা তাদের এথিক্স, ওয়ার্ক এথিক্স ভালো, কোন জিনিসটা কি, মানে আমি কোন পার্সপেক্টিভ থেকে কোনো একটা কোয়েশ্চেন করতেছি বা কোন জিনিসটা জানতে চাচ্ছি সেটাকে স্পেসিফাই করা, অ্যাম্বিগুয়াস না রাখা, জিনিসটাকে অস্পষ্ট না রাখা, এটাই বোঝাচ্ছি। যেমন আমরা একজন লোককে দেখলেই বলে থাকি ভালো আছেন, সে বলে হ্যাঁ ভালো আছি। আসলে সোসাইটির কে ভালো আছে, কি জন্য, কতটুকু ভালো আছি, আসলে এটা একটা ভেগ কোশ্চেন, এবং এই কোশ্চেনটা একটা কি বলা যায়, ব্ল্যাঙ্কেট অ্যান্সার। সবাই দেখা হইলে এটা একটা গ্রিটিংস এর মতো আর কি, ভালো আছেন এটা একটা গ্রিটিংস আর কিছু না, কিন্তু সে কোথাও ভালো কোথাও ভালো না, এটা আর বর্ণনা করে না ঠিক। কিন্তু রিসার্চ কোশ্চেন এরকম না, কেমন আছেন, ভালো আছি, এরকম কিছু না। রিসার্চ হবে স্পেসিফিক, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো, স্পেসিফিক, ভেগ কোশ্চেন থাকবে না, অ্যাম্বিগুয়াস থাকবে না। এটা একটু দেখবো তোমরা। ডু নট আস্ক ডাবল ব্যারেল কোশ্চেন্স। এখানে বলছে হাউ অফেন এন্ড হাউ মাচ টাইম ডু ইউ স্পেন্ড অন ইচ ভিজিট। এখানে দুইটা কোশ্চেন একত্রে করা আর কি, এটা করবা না, যে একটা কোশ্চেন করতে হবে, দুইটাকে একত্রে করা যাবে না, বলছে ডাবল ব্যারেল কোশ্চেন। যেমন আরেকটা বলছে ডাজ ইউর ডিপার্টমেন্ট হ্যাভ এ স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট পলিসি ফর রেসিয়াল মাইনরিটিজ এন্ড কি বলছে আরেকটা ওয়ার্কিং কি, আচ্ছা যাই হোক, তো দুইটা কোশ্চেন একত্রে করবা না, একটাই করতে হবে। সো ইউ অ্যাভয়েড দ্য ডাবল ব্যারেল কোশ্চেন। ডু নট আস্ক leading questions. For example, unemployment is increasing, isn't it?
স্মোকিং ইজ ব্যাড ইজন্ট ইট, এই ধরনের কোশ্চেন এগুলো আমরা ট্যাগ কোশ্চেন বলি। হ্যাঁ, ট্যাগ কোশ্চেন বা লিডিং কোশ্চেন, you should avoid this. Just unemployment is, এটাকে অন্যভাবে লিখতে পারি, do you think unemployment is increasing? Do you think smoking is bad, or smoking is, you can give the option good, bad, এইভাবে দিতে পারবো। isn't it এভাবে লেখা যাবে না। তারপরে বলছে do not ask questions that are based on presumption. তুমি আগেই একটা লোক সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিলা, এই ধরনের কোশ্চেন। বলছে হাউ মেনি সিগারেটস ডু ইউ স্মোক ইন এ ডে, কোশ্চেন করলা যে হাউ মেনি সিগারেটস ডু ইউ স্মোক ইন এ ডে, সো ইউ আর শিওর হি ইজ স্মোকিং, সেই জন্য হাউ মেনি সিগারেটস, আর সে স্মোক করে কিনা সেটা তো তুমি জানো না। তো এই ধরনের প্রিজাম্পশন একজন সম্পর্কে নেওয়া, যে সিগারেট খাচ্ছে তারপর জিজ্ঞাসা করছে, সেটা এই ধরনের কোশ্চেন করা যাবে না। হয়তো আগে ডু ইউ স্মোক, দেন হাউ মেনি সিগারেটস, হোয়াট কন্ট্রাসেপটিভ ডু ইউ ইউজ, এবার আর অনেক কিছু থাকতে পারে কোশ্চেন, যে তুমি আগেই ধারণা করে নিচ্ছ সে এটা ব্যবহার করছে বা খাচ্ছে, তখন তুমি তাকে এই ধরনের মানুষ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করা, এটা রিসার্চে করা যাবে না, যা আমরা করে থাকি, যে অমুক লোক, যে এই লোকটারে দেখতে ভালো মনে হয় না, আসলে, বা আমরা একজনের পোশাক দেখে বলতে পারি এই লোক কেমন, বা তার যে কোন অ্যাপিয়ারেন্স, কোনো কিছু দেখে আমরা আগের থেকে ধারণা করে নিই না এই লোকটা এরকম, এটাকে বলে প্রিজাম্পশন, প্রিডিসপোজিশন, বা অমুকের বাড়ি অমুক জায়গায়, অমুকটা দেখতে এরকম, অমুকের অ্যাপিয়ারেন্স, এই ধরনের আমরা একটা ধারণা করে নেই। এইসব ধারণা, বা অমুক দল করে, অমুক ইয়ে করে, করলে ভালো, অমুক দল খারাপ, অমুক ইয়ে, রিসার্চ এগুলো করা যাবে না। রিসার্চ হলো একদম ক্লিয়ার, তোমার কোনো প্রিজাম্পশন, কোনো পূর্ব ধারণা না করে তুমি ডাইরেক্ট কোশ্চেন করতে হবে। সো যেটা, সো ডু নট আস্ক কোশ্চেন্স দ্যাট আর বেসড অন প্রিজাম্পশনস, বুঝা গেল? হ্যাঁ, দেন কনস্ট্রাক্টিং এ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট ইন কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, এখানে এগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা। দেন আস্কিং পার্সোনাল এন্ড সেন্সিটিভ কোয়েশ্চেন্স, এটা আগের ইয়েতে বলছি, যে কারো পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, এগুলো খুবই সাবধানে করতে হবে। যে কেউ মানুষ, এক একটা সোসাইটির এক এক রকম মানে চিন্তা ভাবনা মানুষের, যে সাইকোলজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এক ধরনের, তো সেই হিসাবে আমরা অনেক সময় এমন কোনো কোশ্চেন করব না রিসার্চে বেলা, যেটা সে অফেন্ডেড হইতে পারে। তোমরা দেখছো কিনা, এই কিছুদিন আগে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে একটা ছেলে মারা গেছে, তার ইয়েরা বডি শেমিং করতো। তোমরা দেখছো কিনা এই খবরটা? স্যার দেখেছি। অর্থাৎ যারা তাকে মজা করতো, তারা বুঝতো না, তারা মনে করতো একটা মজা, কিন্তু তার জন্য ছিল একটা সাজা। সে সাইকোলজিক্যালি এত বেশি ইয়ে হয়ে গেছে, এটা ওরা বুঝতে পারে নাই। সো মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু পার্সোনাল আমরা মনে করে আমরা বলি ফেলি, একজন, এই তুমি তো অনেক মোটা হয়ে গেছো, এই তুমি তো চিকনে হয়ে গেছো, তুমি তো এই হয়ে গেছো, তোমারও দেখতে মন, এই যে জিনিসগুলো, এগুলো তারা হার্ট করে খুবই বেশি। যার এই এটা আছে সে বুঝে, অন্যরা বুঝবে তখন। বাট এগুলো এক ধরনের, ঠিক তেমনি ভাবে কাউকে তার যে ডাইরেক্টলি কারো ইনকাম জিজ্ঞেস করা, হঠাৎ পরিচয় নাই, কাউকে জিজ্ঞেস করা আপনি কি ম্যারিড, বিয়ে করছেন কিনা, আপনার বাচ্চা কজন, বা আপনার কোথায়, এইসব জিনিস নিয়ে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, এগুলো বলছে পার্সোনাল সেন্সিটিভ কোয়েশ্চেন্স। সো আমরা যখন রিসার্চ কোয়েশ্চেন সেট করব, ফ্রেম করব, তখন সেই ক্ষেত্রে যে সেন্সিটিভ এন্ড পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, এগুলোকে আমরা খুব কেয়ারফুলি দেখব, অ্যাভয়েড করব, অথবা নিলেও খুব কেয়ারফুলি আমরা এটাকে সেট করব। যেমন আমি বলছি, আমি অনেক সময় যে একজনের বয়স জানার জন্য হয়তো আমার আগ্রহ থাকে,
তখন হয়তো জিজ্ঞেস করি বড় জোর, আপনি কোন স্কুলে পড়ছিলেন, হ্যাঁ, বা কত সনে আপনার এসএসসি কত সনে, এটা জিজ্ঞেস করলে আর মাইন্ড করে না হয়তো, হ্যাঁ, খুব একটা। তো কেউ হয়তো বলে অনেক আগে, বা 1900 এত সনে বা এই সনে, তখন বুঝে যায় তার বয়সটা কত। ডাইরেক্ট বললে বলাটা এটা মানে ভদ্রতা না। বিশেষ করে অনেকে এটাকে ইয়ে করে। এবার এবার তোমরা বলো যে পার্সোনাল কোশ্চেনের মধ্যে আর কি কি হইতে পারে। আমি কতগুলো বললাম যে ইন্টারভিউ অথবা কোশ্চেনের মধ্যে যে পার্সোনাল এইভাবে কোশ্চেন করা, সেন্সিটিভ কোশ্চেন কি কি হইতে পারে, আর দুই একটা এক্সাম্পল দাও তোমরা। স্যার কারো স্যার ইনকাম, বিদায় ফাইন্যান্সিয়াল থেকে নেই, আর সিচুয়েশন, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো এগুলো একজন, হ্যাঁ বলো সাইদুর রহমান বলো। স্যার কারো ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন জিজ্ঞেস করা। হুম, হ্যাঁ, sorry, তারপরে if you asking someone that are you married or not, এটা একটা হ্যাঁ, পার্সোনাল কোশ্চেন হতে এটা এটা একদম বন্ধু বান্ধব হইলে, ক্লোজ বন্ধু, তুমি একসাথে পড়ছো, ছোটবেলায় তোমার সাথে দেখা হইছে, তোমাকে দেখতে সে খুশি হয়েছে, তখন ওকে, হ্যাঁ, বা তোমার ক্লোজ রিলেটিভ বলতে পারো। কিন্তু Yes. হঠাৎ একজন কলিগকে, একজন ইয়েকে, অপরিচিত লোককে তুমি এটা বলতে পারো না। Yes. তারপরে আমাদের সোসাইটিতে সবচেয়ে বেশি খারাপ জিনিস যেটা, মানুষকে দেখলে বলে আপনি তো মোটা হয়ে গেছেন, এই তুমি তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বা তুমি তুমি তো অনেক চিকনা হয়ে গেছো। তখন সেটা, তুমি মনে করো আমি একজনের না বলছি, কিন্তু তাকে আরো 100 জন এটা জিজ্ঞেস করছে, সে হাঁটতে পারে না হয়তো এটা এই কথার জন্য। তখন তার কাছে সে মেন্টালি খুবই ইয়ে হয়ে যায়। ওই ছেলেটা যে মারা গেল, একই জিনিস হয়তো একজনের তাকে, হ্যাঁ, ইয়ে করছে। একটা সেকেন্ড, আমি একটু, জাস্ট এ সেকেন্ড। সাইদুর রহমান বলো এবার। সাইদুর রহমান আর কি বলতেছিলা? Sir, when we talk about something with some reason, then if you ask them where are you from, like he is quarreling something, then we ask them easily that are you from Brahmanbaria? That it is also a personal question. Sir, I faced it for several times. To be তোমার বাড়ি honest. কি ব্রাহ্মণবাড়িয়া না? Yes, sir. হ্যাঁ, না এটা ওই তোমাকে হয়তো যারা বলে মজা করি বলে, মজাই করে, Yes, sir. I take কিন্তু it also. তোমার কাছে এটা খারাপ লাগবে, কারণ এটা আহ তোমার পার্সপেক্টিভে গেলে এটা খারাপ লাগার কথা। হ্যাঁ, এইভাবে, বা একজনে বলে এই তুমি তো এই বা অমুক ডিস্ট্রিক্ট, বা এইভাবে ইয়ে করি বলে না, এই তোমার বাড়ি অমুক জায়গা, আমি বলতেছি না, হ্যাঁ, এরকম বলে আর কি। তো একদম ক্লোজ বন্ধু বান্ধব হলে ঠিক আছে, কিন্তু তবে সবাই বলে, তো একটা লোক হঠাৎ সে চিকন হয়ে গেছে, এখন তারে দরকার কি এটা বলার? অনেক সময় একটা লোক বলে আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, আমি অসুস্থ, আমি একটু সিকনেস, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। তখন তোমার ক্লোজ একদম আত্মীয় বা বন্ধু না হইলে এটা জিজ্ঞেস করার ইয়ে নাই, যে তোমার কি অসুখ হয়েছে, আবার এক বাড়াইয়া। অপরিচিত হইলে এটা বলে না। অনেক কিছু আছে। এখন তোমরা বলবে স্যার কি বলবো তাইলে, না এটা সোসাইটি এটা ভেরি করে, এক একটা সমাজের এক এক ধরনের মানদণ্ড। তো সেই কারণে আমাদেরকে বুঝতে হবে, হ্যাঁ, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে আমরা কোনটা সে ইয়ে করবে। তার একটা ড্রব্যাক্স নিয়ে আমি কথা বলবো, দেখা যাচ্ছে তার ওটা নিয়ে সে সবসময় তার খারাপ লাগতেছে, তো আমি আবার এটাকে বলবো, আবার এটাকে নাড়া দিব, বা আরো লোকে বলবে। তো এটাই হলো সেন্সিটিভ কোয়েশ্চেন। এটা আমাকে বুঝতে হবে যে তার পার্সপেক্টিভে আমাকে নিতে হবে। এবং এটা আমাদের সোসাইটিতে আমি বলবো অনেক হাইলি এডুকেটেড মানুষ আছে, অনেক যে বয়স হয়েছে, কিন্তু এই জিনিসটা, এই কমন সেন্সটা আমাদের ইয়েতে খুবই কম। হ্যাঁ, যেটা এই আমি লক্ষ্য করছি আর কি, যে আমাকে বুঝতে হবে যে একটা লোক আমার, তার জুতোটা আমাকে পড়লে কেমন লাগে, এটা আমাকে মন থেকে ইয়ে করতে হবে, তারপর আমি তাকে ইয়ে করব। ঠিক আছে? তো তো যাই হোক, এরকম অনেক কিছু আছে। তো আমরা এগুলোকে ইনডাইরেক্ট ইয়ে করবো, আমরা ডাইরেক্ট কোশ্চেন না করে বলছি ইনডাইরেক্টলি আমরা সেটাকে অন্যভাবে,
You want to have the information, so you can use indirect question. তুমি ডাইরেক্ট না, ওই যে আমার ওই কথা, what is your age, এটা না বলে when you passed your SSC, তাহলে বোঝা যাবে কিছু কাছাকাছি হবে। showing drawings or cartoons, এগুলো অন্য জিনিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কোশ্চেন করার সময় আমরা এই ফ্যাক্টর গুলা দেখবো। অর্ডার অফ কোশ্চেন্স, এখানে বলছে কোশ্চেনের অর্ডার তোমাকে করতে হবে। ফার্স্ট কি, এভাবে এটা রিসার্চ টু রিসার্চ ভেরি করবে, স্টাডি টু স্টাডি ভেরি করবে এই কোশ্চেনের দেওয়া। যখন আমরা পরীক্ষার হলে কোশ্চেন করি, পরীক্ষার হলে যখন তোমার কোশ্চেন আসে, দেখা যায় ফার্স্ট চ্যাপ্টার, সেকেন্ড চ্যাপ্টার, এইভাবে কোশ্চেন করা হয়। কেউ একদম চ্যাপ্টার 8 এর কোশ্চেনটা আগে করে না, আবার প্রথম ডেফিনিশনটা একদম 5 নম্বর কোশ্চেনে থাকে না। ঠিক আছে, ওখানে দেখছো, লক্ষ্য করছো, কোশ্চেনের একটা অর্ডার থাকে। ঠিক তেমনি ভাবে when you frame the questionnaire, then you have to follow the logical order, maybe first demographic information or introduction, then other questions. তোমরা এবার কোশ্চেনের দেখলে তোমরা একটু ইন্টারনেটে গিয়ে, আমি একটা কাজ দিব তোমাদেরকে আজকে, ইন্টারনেটে গেলে বিভিন্ন কোশ্চেনিয়ার পাইবা, সেখানে কোশ্চেনের অর্ডার কিভাবে করছে সেটা দেখবে। প্রিটেস্টিং এ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট, এটাকে আমরা বলি ভ্যালিডিটি টেস্ট। যে ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ লাইক I am setting a question for the exam. So if I myself take an exam on this question, then I can be confident, more sure about the question's validity. Okay, it's একটা অঙ্ক দিব, যদি আমি আগে নিজেই করি, তাহলে এই কোশ্চেনটা অনেক ভালো হবে। ঠিক এইভাবে কোশ্চেনিয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট করার আগে, অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে যাওয়ার আগে, সেখানে কিছু মক কোশ্চেন এটাকে ফিল আপ করে নিজে আবার এটার ভ্যালিডিটি, এটা ঠিক আছে কিনা এটাকে প্রসেস করা, এটা হচ্ছে প্রি টেস্টিং অফ রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট। আগে প্রি টেস্ট করে পরে যাবে। ঠিক আছে। Prerequisites for data collection. When you go for data collection, then motivate to share the required information. You have to give motivation to the respondents. Why people spend time for your research? You have to motivate them. This is a worthwhile. You are contributing to the society. You are contributing to the fund of knowledge. So this is motivating. You have to motivate them. Then clear understanding of the questions. You yourself should have clear understanding of the questions, what you are asking. Then you also make them clear. There is no wrong or irrelevant information. খুব specific, clear, relevant information থাকবে। Then possession of the required information. So you have to make sure whether respondents have their information, enough information to respond to your questions. That is possession of the information. তুমি একজন জিজ্ঞেস করছো, আসলে সেই ইনফরমেশন জানে কিনা সেটা তোমাকে। So this is prerequisite. Then okay, method of data collection in a qualitative research. Qualitative research এখানে আসলে যে তোমরা আগেই দেখে আসছো সেকেন্ড চ্যাপ্টারে, যে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, এখানে কোশ্চেনিয়ার সংখ্যা কম থাকবে, রেসপন্ডেন্ট কম, সেখানে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন বেশি থাকবে এবং ইনডেপথ ইন্টারভিউটা বেশি থাকবে। সো দেয়ার ইজ সাম ডিফারেন্স ইন কোয়ান্টিটেটিভ এন্ড কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, এটা তোমরা দেখবে। এগুলো তো আগে বোধহয় দেখিয়ে আসছি। So secondary data, collecting data using secondary sources, either government or semi-government publications, earlier research, personal records, mass media. So when you want to get secondary data, for example, in our country, different government offices
guru of statistical department of the government, যে সরকারের পরিসংখ্যান গুরু আছে, পরিসংখ্যান ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডেটা আছে। কমার্স মিনিস্ট্রি, বিভিন্ন মিনিস্ট্রিতে, প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি, ওসব জায়গায় ডেটা আছে। সো গভর্নমেন্ট, সেমি গভর্নমেন্ট পাবলিকেশনস, সেখান থেকে তুমি পেতে পারো। আর্লিয়ার রিসার্চ, ফর এক্সাম্পল, people who did their research earlier than you, then you can have information from their research paper, from their thesis or reports, you can have information. So this is earlier research. Of course, you have to give the reference from where you are getting the information or data. Then personal records, there are some people who are collecting who are maintaining personal record. যে অনেক সময় দেখেন মানুষ ব্যক্তিগত কিছু রেকর্ড থাকে, কেউ আছে মাঝে মাঝে শোনা যায় যে গত 20 বছর তার সব নিউজ পেপার তার কালেকশনে আছে, কোন একটা নিউজ পেপার। আবার দেখা যাচ্ছে ওই রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এক টিচার, তার কাছে অনেক আগের মানে যে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সে সংগ্রহ করছে, এগুলো রাখছে তার ইয়েতে। তো এরকম মেনি থিংস দ্যাট দেয়ার ইজ পার্সোনাল রেকর্ড। একজনের রেকর্ড রাখলো, বিভিন্ন ইনফরমেশন রাখলো, তার কাছ থেকে নেওয়া যায়। মাস মিডিয়া, নিউজ পেপার্স or different types of electronic media, you can have information. So these are the secondary sources of information. The problems with using data from secondary sources, কি প্রবলেম থাকতে পারে when you use secondary source? বলছি কি ভ্যালিডিটি and reliability. What is validity? যে whether the objective of the research, whether the question setting fulfills whether the data fulfills the objective of the research, that is validity. So secondary sources or reliability means when you collect data repeatedly, when you conduct repeatedly in a research, different research, the result is same. So that is reliability. So from secondary sources, when you take data that may not be valid, you have to modify the data like your need, your requirement. So that is lack of validity and reliability. Personal bias, it is everywhere. So research always should be unbiased. নিরপেক্ষ হবে research, objective. But if a person does his research, there is personal bias. আমি বিভিন্ন জিনিসের উপর আমি ইউটিউবে দেখি, প্রতিবেদন দেখি, হিস্টোরিক্যাল বিভিন্ন ইভেন্টের উপরে আমি দেখি মাঝে, তো দেখি ওখানে বায়াসনেস আছে। একই ঘটনা, যে সবাই নিজের দেশের পক্ষে, কিছু লোক আছে যে বাংলাদেশের আছে, ইন্ডিয়ান আছে বা বিভিন্ন দেশের আছে, সে তার কোন একটা পলিটিক্যাল কোন বিষয় সব নিজের দেশের মানে ইয়েটাকে বড় করে দেখাবে হয়তো, বা নিজের যে ইডিওলজি, নিজের যে সেটাকে বড় করে দেখাবে। সো এটা হলো পার্সোনাল বায়াস। এখন মেবি ইফ ইউ টেল হোয়াট ইজ দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন দিস টাইম, যে দল করে সে তার মতো করে বলবে, ইন্টারপ্রেট করবে, এটা বলছে পার্সোনাল বায়াস। এখন যখন তুমি একটা ইনফরমেশন সেকেন্ডারি সোর্সেস, তখন সেখানে পার্সোনালি একজন এক এক রকম, নিউজ পেপার বা কোনো জায়গা থেকে একটা যে ওপিনিয়ন, সেটা একজন এক এক রকম করে সেটা গিয়ে করবে, সেটা আমাকে সচেতন থাকতে হবে। সো পার্সোনাল বায়াস থাকছে, তো কেন আমি নিচ্ছি, আমি ইনফরমেশন নেব, কিন্তু যে আমি এট দ্য সেম টাইম আমি সচেতন থাকতে হবে কোন সোর্স থেকে আমি নিচ্ছি। সো সেখানে যে তার থাকবে, এটা থাকতেই পারে, আমি সেইভাবে আমি এটাকে আবার ম্যানিপুলেট করে আমার মতো করে করবো। And whether you believe or not, all the persons, all the people are somewhat and somewhere they are biased. যে আমি সব মানুষই, খুব নিরপেক্ষ মানুষ খুব কম আছে পৃথিবীতে। কোন না কোন কিছুর প্রতি আমি আমার যেটা আসছে, আমার যে সাইকোলজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা, আমার কাজকর্ম, আমি সেইভাবে আমি সবকিছুকে দেখি। তো এই পারসেপশন ম্যান টু ম্যান ডিফার করে।
হ্যাঁ, এবং সবাই পৃথিবীতে কেউ নিরপেক্ষ মানে আছে কিনা মানুষ, সেটা খুব লেন্স দিয়ে খুঁজতে হবে আর কি। নিরপেক্ষ কেউ নাই। সেই হিসাবে যে আমি যখন রিসার্চ গবেষণা করব, তখন আমার এটাকে মনে রাখতে হবে যে আসলে এরকম, বা আমি কোন সোর্স থেকে একটা ইনফরমেশন পাচ্ছি, আসলে এটা কে বলছে, কোথায় বলছে, সেটা একটা বড় বিষয়। তোমরা ইয়েতে গেলে, ফেসবুক ইউজ করো, তোমরা সোশ্যাল মিডিয়া দেখবে যে কত রকম খবর আসে, একটার সাথে আর একটার কোনো ইয়ে নেই। হ্যাঁ, সবাই সবার পার্সপেক্টিভ বলছে। Availability of data, then your requirement, what you require for your research may not be available in secondary sources, or that is not sufficient for your research work. So that is one limitation of secondary source of data. Then format, the format is not, may not be like your requirement. তুমি যে ফরম্যাটে চাচ্ছ তোমার এই রিসার্চে, ঠিক সেই রকম ফরম্যাট নাও থাকতে পারে। So these are the limitations of secondary source of data. ওকে, তো তোমরা এই চ্যাপ্টারটা দেখবা। আমি পরের ক্লাসটা কালকে, আচ্ছা আমি ওই যে তালহার সাথে কথা বলে পরের ক্লাসটা ঠিক করবো কবে, ঠিক আছে? কথা বলে ঠিক করবো। হ্যাঁ, আর তোমরা একটা কোশ্চেনিয়ার, তোমরা যে তোমাদেরকে ছোট্ট কাজ দিব, সেটা হইলো তোমরা এর আগে আমাকে জমা দিয়েছো একটা রিসার্চ টপিক, মনে আছে? এরপরে সেখান থেকে অবজেক্টিভস, ওই সেই টপিকের উপরে তুমি একটা কোশ্চেনিয়ার বিল্ড আপ করবা। তুমি এটা পারবা, যা বুঝো, যতটুকু পারো তুমি ইন্টারনেটে গিয়ে পড়বা যে কোশ্চেনিয়ার আসলে কি, এখানে পড়ছো কোশ্চেনিয়ারের বিভিন্ন ধরনের স্পেসিমেন আছে, স্যাম্পল আছে, সেটা ইয়ে করে তোমার ওটার উপর বেস করে যতটুকু পারো তুমি একটা কোশ্চেনিয়ার তৈরি করবা, করে আমার গুগল ইয়েতে এই যে নেক্সট ফার্স্টের মধ্যে গুগলে আপলোড করবা, গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করবা। আমি একটা ইয়ে দিয়ে দিব, ওই যে ওখানে বোধহয় ইয়ে দিতে হয় নাকি, আমি দিয়ে দিব নি আজকে। একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিলে স্যার আমরা আপলোড করতে পারতাম। হ্যাঁ, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব, তোমরা ওখানে আপলোড করবা এই বাই থার্সডে। আর নেক্সট ক্লাসটা কবে হবে সেটা আমি ইয়ে করে দিব, ওর সাথে কথা বলে দিব। ওকে দেন, সো থ্যাংক ইউ। আজকে কি তোমাদের আর কোনো ক্লাস হয়েছে? আর অ্যাটেন্ডেন্সটা, হ্যাঁ, না স্যার না হয়নি। স্যার, আচ্ছা, আর কালকে অ্যাটেন্ডেন্সটা কালকে স্যার এখনো জানানো হয় নাই। আমার ক্লাস হ্যাঁ আসবে, ক্লাসে অনলাইন ক্লাসটা শেষ হবে। হ্যাঁ, তো এখনো জানাই নাই না? না স্যার। ঠিক আছে, আমি নেক্সট ক্লাসটা আমি দেখি, তারপরে আমি জানাবো আমাদের পর্যন্ত। আর তোমাদের এটা ইয়ে দিবা, তারপরে অ্যাটেন্ডেন্স তো যারা কথা বলছে তারা শুধু অ্যাটেন্ডেন্স পাবে, বাকিরা যে কথা বলেন নাই, বাকিরা যুক্ত হইয়া কথা বলতে হবে, এবং সবাই এইভাবে ইয়ে করে অ্যালার্ট থাকতে হবে ক্লাসে, শুধু যুক্ত হইয়া থাকলে হবে না, ঠিক আছে? মানে ক্লাসটা আরো ইফেক্টিভ হইতে, ক্লাস শুড বি ভেরি লাইভলি, জীবন্ত ক্লাস হইতে হবে, যে সবাই কথা বলতেছে, ভিডিও কথা বলতেছে, রেসপন্স করতেছে, তারপরে আমি নাম ডাকবো, সবাই কথা বলতেছে, এইভাবে সব ইয়ে হবে, পরের ক্লাসে আরো বেশি ইফেক্টিভ হবে, ঠিক আছে? আর সবাই ওই যে নামের শেষে রোল নম্বরটা শুধু দিয়ে দিবে, 17 দিয়ে দিলে হবে, 39 ব্যাচ ট্যাচ এগুলো লেখার দরকার নাই, 0 লেখার দরকার নাই। যার রোল নম্বর 100 লিখবা, যার রোল নম্বর 70 লিখে দিবা। আর সবাই কথা বলার জন্য ইয়ে থাকবা, যে আমরা পরের ক্লাসে আবার এগুলোকে রিভিউ করব। এই রিভিউ ক্লাস হবে আমাদের, ধরো 10 মিনিটস, সেখানে অন্যরা কথা বলতে হবে, তারপরে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা আবার শুরু করব, ঠিক আছে? সবাই তাহলে শেষ দিচ্ছি, আমি শেষ দিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।